जहां से घराना हुसैन का अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। मौजूद सामने करम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम सब के आका, हम सब मौला, हम सब के दाता, यतीमों के माँ बाप, गरीबों के मलजा, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में और एक मरतबा झुम झुम के दर्द पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam। ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಹೋದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಜರತ್ ಇಮಾಮಿ ಹಸನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಸಮೀಪ ಇರೋರೇ ಜನರನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಾಯಿಸೋದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಯೋಮೆ ಆಶುರ 10ನೇ ಶಹಾದತ್ ಮೊಹರಮಿನ 10ನೇ ದಿನ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಲಾಖ್ ಶುಕ್ರ್ ಇದೆ. ಆ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಆಶಿಕಾನೆ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನನ ಕರುಣಿನಿಂದ, ಅವರು ಫಜಿಲತ್ ಬರ್ಕತ್ ರಹಿಮತಿನಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಆ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಸಜೀದಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀನಗಾಗಿ, ಇಸ್ಲಾಮಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಜೀದನ ಸೇನೆಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹು ಒಬ್ಬರೇ ಶಹೀದ್ ಹುತಾತ್ಮರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುರುಷರು, ಎಷ್ಟು ಯುವಕರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ದೀನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इसी ही शुहदाए करबला, शहीदान करबला, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह दीन के खातिर अपनी जान, माल, इज्जत व आबरू, धन दौलत सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के लिए लुटाए हैं, उसी तरह हम तमाम लोगों को नबी की मोहब्बत में लुटाने की तौफीक अता फरमाएं। ಆ ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಆಗಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸಲಾತ್ ವಸ್ಸಲಾಂ ಅಶ್ಯಾರ್ ಹೇಳಕೊತಿದ್ದೀನಿ. करबला के जान निसारों को सलाम, फातिमा जहरा के प्यारों को सलाम। करबला के जान निसारों को सलाम, फातिमा जहरा के प्यारों को सलाम। करबला तेरी बहारों को सलाम, जान निसारी के नजरों को सलाम। या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा, आपके सब जान निसारों को सलाम। कासिम अब्बास पर लाखों दरूद, करबला के शहसवारों पर लाखों सलाम। जिस किसी ने करबला में जान दी, जिस किसी ने करबला में जान दी, उन सभी ईमानदारों को सलाम। भूखी प्यासी बीवियों पर हो दरूद, भूखी प्यासी बीवियों पर हो दरूद, भूखे प्यासे गुल आजारों को सलाम। बेबसी में भी हया बाकी रही, बेबसी में भी हया बाकी रही, सब हुसैनी परदारों को सलाम, सब हुसैनी परदारों को सलाम। हो गए कुर्बान मोहम्मद और आउन, हो गए कुर्बान मोहम्मद और आउन, सैयदा ज़ैनब के प्यारों को सलाम, सैयदा ज़ैनब के प्यारों को सलाम। जो हुसैनी काफिले में थे शरीक, जो हुसैनी काफिले में थे शरीक,
कहते हैं अत्तार यारों को सलाम, कहते हैं अत्तार यारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा जहरा के प्यारों को सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, आइए नबी के इश्क में और एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया गुलदस्ता पेश कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಭಾನುವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ಬಲಾದ ಯುದ್ಧ ಆಗುವುದು ಕಾರಣ ಏಕೆ? ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಕೆ? ಹಜರತ್ ಇಮಾಮಿ ಹಸನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಜರತ್ ಅಮೀರ್ ಮಾವಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಇಮಾಮಿ ಹಸನ್ ಅವ್ರ ನಡರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಾಗಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತುವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಜರತ್ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಹಜರತ್ ಅಮೀರ್ ಮಾವಿಯಾರು ಸಹಾಬಿಯ ರಸೂಲ್, ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ನೋಡಿದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತಿದ್ರು, ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ದೀನ ಧರ್ಮದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ದೀನ ಧರ್ಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಇತ್ತು, ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಜೀದ್ ಹಜರತ್ ಅಮೀರ್ ಮಾವಿಯನ ಮಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ನಾಯಿ ದರಿದ್ರ ಯಜೀದು, ಆ ಯಜೀದು ಅಮೀರ್ ಮಾವಿಯನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಹಾಬಿಯ ರಸೂಲಿನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು, ಆ ಮಗನ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಯಜೀದ್, ನೀನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದೀಯಾ, ಹಾಕಿಮ್ ಆಗಿದೀಯಾ, ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಾಯಿವನ್ನು ಹರಾಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಪರ್ದಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಖುಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಪರ್ದಾ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಾರದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಯಜೀದ್ ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಹರಾಮಿನ ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರು ತಂದಿದ್ದು ಧರ್ಮದು ಸಂದೇಶ ಇದು. ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಜೀದ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಸೈನಿಕಗಳದಾರ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿದಾರ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಂಗಿದಾರ ಅಂತೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಸೊಕ್ಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಯಜೀದ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ನಾನ್ ಏಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ರಾಜನೀತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತೈತಿ, ಮತ್ ಏಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಜನರು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಹರಾಮಿನ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಾಜಾಯಿಜ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ತರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಜೀದನಿಂದ ಮತ್ತು ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಸಂದೇಶ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ದಡ್ಡರ ಜನರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರ, ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಕೆಲ್ಸ, ನಾವು ನಡ್ಸಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದು ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲ್ಸ. ಆ ದಡ್ಡರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಏಕೆ ಯಜೀದನ ಹಕ್ಕಿನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಜೀದ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಹರಾಮಿನ ಚಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೆಳತನವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಯಜೀದ್, ನೀನು 60 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ಈಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ. ಕಯಾಮತ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಪೀಳಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಜನರು, ಎಷ್ಟು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀ ಶರಾಯಿ ಕುಡಿಯಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ, ನೀ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ, ನೀ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಈಗ ಬರುವ ಜನರು ನನ್ನ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಮಾತು ಮೇಲೆ ಪಾಲಿನ ಕೇಳಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಅದ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಜನರು, ನನ್ನ ನಬಿಯವರು ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಆ ಯಜೀದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಜೀದ್ ಹಠವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಜೀದ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊಕ್ಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದ, 60 ವರ್ಷ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಜೀವಿತಿದ್ದ. 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ನಂತರನೇ ಇವತ್ತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೆನಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಂದ ಯಜೀದ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತೀರಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿ ನೆನಪು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತನ್ನ ದೀನಗಾಗಿ, ಹಕ್ಕಿನಗಾಗಿ, ಇಸ್ಲಾಮಗಾಗಿ, ಕುರ್ಆನ್ಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಬಿಯವರು ತಂದಿದ್ದು ಸಂದೇಶನ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಹಕ್ಕಿನ ಮಾತು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾಗಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಯಾಮತ್ ಬರ ತನಕ ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು 1 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕಯಾಮತ್ ಬರ ತನಕ ಅಂತ ಜನರ ಹೆಸರು ಇನ್ನಿತು ಜೀವಿತ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಜನರಿನ ಹೆಸರಿನ ಜೀವಿತ ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕಿನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿರಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂಗಿಯರಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸೊಸಿ ಬೀಬಿ ಜೈನಬ್ ತಂಗಿಯ ಮಗಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಶಹೀದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ 10ನೇ ದಿನ, ಯಾವುದು ನಾವು 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್, ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ರಹಿಮತ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕತ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ರಹಮತಲ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್, ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ರಹಮತ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರಹಮತ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜಿನ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಸಿಖ್, ಸಾಯಿ, ಈಸಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ರಹಮತ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಡ್ಡರು ಜನರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಜನರು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಜನರವನ್ನು ಕೇಳಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಓದಲಿ, ಅಂತ ಜನರು ಇವತ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ, ಇವ್ರ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಳಿಯರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು? ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಮಾಮೆ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಿನ ಜನರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ 10ನೇ ಮೊಹರಂ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಜೀದ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದ, ಕಲ್ಮಾ ಓದ್ತಿದ್ದ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬ್ಯಾರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರಿನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿನ ತಪ್ಪಿದೆ. ಅವರು ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನರು ನರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಜನರು? ಯಾರು ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಂತಹ ಜನರು ಯಾ ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂತಹ ಜನರು ಆ ಜನರು ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ಗೆ 3 ದಿನ ತನಕ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಬಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಮಿನ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಶಹೀದ್ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮಾಡಿರುವ ಜನರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರು, ಅದೇ ಕಲ್ಮಾ ಓದಿರುವ ಜನರು, ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಯಜೀದನ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಯಜೀದ್ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬ್ಯಾರೆ ಧರ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಇಮಾಮಿ ಹುಸೇನ್ ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ, ಯಜೀದ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಒಳಗೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ಇಮಾಮೆ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಯು ತಂದಿದ್ದು ಸಂದೇಶನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ ಜನರು ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಹರಾಮಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಲಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ,